head income from salaries. Income from salaries in the just introductory part ആണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത്. Okay. കുറച്ച് പേർക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഒരു 2 മിനിറ്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് തുടങ്ങാം. So last class we have discussed about the head salary. അതിന് മുന്നേ നമ്മൾ ചെയ്ത കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 2 പ്രോബ്ലം ചെയ്തു. കുറേ പേര് റെക്കോർഡഡ് ക്ലാസ് റിക്വസ്റ്റ് അയച്ചിട്ടുണ്ട്. പാരലലി കോളേജിൽ ക്ലാസ് ആയതുകൊണ്ട്. So in the last class we have discussed that a person who receives a consideration from the employer can be either the present employer ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഫോർമർ എംപ്ലോയറുടെ കയ്യിൽ നിന്നാണെങ്കിലും കിട്ടുന്നതിനെയാണ് we'll consider under the head salary. There should be a formal contract of employment and there should be an employer-employee relationship. It includes profit in lieu of salary, അതായത് rather than salary അല്ലാതെ പ്രോഫിറ്റ് ആണെങ്കിൽ പോലും ആ പോർഷനും കൂടി സാലറി ഹെഡിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യും. In addition to salary, in certain small organization, they will be given a portion of profit also. Salary എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതിനകത്ത് പെർക്വിസിറ്റ്സും അലവൻസസും ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ്. Tax-free salary, the employer will pay tax for the employee. That is tax-free salary. Salary is taxed either on due basis or on receipt basis. പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു place of accrual of salary, that is where the place the service is rendered അവിടെയാണ് salary taxable ആവുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ salary ഗ്രേഡിന്റെ കേസ് പറഞ്ഞു. Then what all particulars are being included under the head income from salary. ഇത്രയാണ് ലാസ്റ്റ് ഡേ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത്. പിന്നെ we have just mentioned ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ കുറച്ച് ടെക്നിക്കൽ ഇഷ്യൂ വന്നു, പിന്നെ നമ്മൾ നിർത്തി. We are moving on to the head allowances. നമ്മൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞു നിർത്തിയതിന്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ട് പറയാനാണ് ഞാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. Basic pay, it will be directly given in the question. DNS pay, it will be given. DNS allowance, it will be given directly in the question. Special pay, bonus, commission. അതായത് ഈ 6 ഹെഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ 6 ഐറ്റംസ് it mostly given in the questions directly. ഇത് ഡയറക്ട്ലി തന്നെ തരും. The first challenge which you addresses in the head salary is ആദ്യത്തെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ we have to identify what all are taxable allowances. എന്തൊക്കെയാണ് taxable allowances എന്ന് പറയുന്ന ഹെഡിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് and what all are taxable and what not are taxable. അപ്പോൾ when you are dealing with the head allowances, firstly you need to understand that basically
These allowances are something which are given in the form of cash. Cash ആയിട്ട് ഒരു particular facility enjoy ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് employer is giving to employee. That is the allowances. The allowances are the items which are given by the employer to employee in the form of cash. And for taxable purpose or for calculating what all are taxable allowances, these allowances are categorized into three. Taxable allowance, then allowances exempted up to a specified limit, allowances exempted up to a specific limit, ഒരു particular limit വരെ exempted, അതിനുശേഷം it becomes taxable. Specified limit. And the third one is fully exempted. Fully exempted. അങ്ങനെ മൂന്ന് കാറ്റഗറീസിലാണ് അലവൻസസ് സാലറി പോർഷനകത്ത് വരുന്നത്. നിങ്ങൾ കുറെ പേരൊക്കെ ഡിഗ്രി ലെവലിൽ ഇത് പഠിച്ചിട്ടുള്ളവരാണ്. ബട്ട് ഒരു മിക്സഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഇരിക്കുമ്പോൾ I have to consider all of them. So allowances, കറക്റ്റ് നമ്മുടെ ക്ലാസ് വയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് കറണ്ട് പോകും. ഇപ്പോഴും കറണ്ട് പോയിരിക്കുക വരുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. പാരലലി ഒരു ലാപ്ടോപ്പ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അഥവാ ബ്രേക്ക് ആവാണെങ്കിൽ I will continue with that. കുറച്ച് സമയം എടുക്കുന്നു, വെയിറ്റ് ചെയ്ത് വരും. So taxable allowances. Second one is allowances specific limit. ഇതിനകത്ത് എല്ലാത്തിൻ്റെ ലോങ് ലിസ്റ്റ് പറയാനല്ല ഞാൻ നോക്കുന്നത്. ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പോർഷൻ എടുക്കണം, അതിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ പഠിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഐഡിയ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് കൊണ്ട്. ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വന്നതാണ്. And the last one, fully exempted. In the case of allowances exempted up to a specified limit, first one പറയാം. HRA is the allowance exempted up to a specified limit. Then the next one is entertainment allowance. Next one is
special allowances just for meeting certain expenditure. This can be for either for personal purpose or it can be for social purpose. രണ്ടിനും അലവൻസസ് കൊടുക്കാറുണ്ട്. അതായത് നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ അലവൻസസ് കൊടുക്കാറുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഒഫീഷ്യൽ പർപ്പസിനും അലവൻസസ് കൊടുക്കാറുണ്ട്. ആൻഡ് ഫേസ്റ്റ്ലി ഈ ടാക്സബിൾ അലവൻസസ് ഒരു വലിയ ലിസ്റ്റാണ്, നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഇടയ്ക്ക്. അപ്പം ഞാൻ അതിലോട്ട് കടക്കുന്നില്ല, ഇന്ന് തന്നെ നമ്മൾ പറയാൻ ശ്രമിക്കും. ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വി ക്യാൻ കവർ HRA, which is the first and foremost which you need to get aware about allowances. ഇതിനകത്ത് രണ്ടെണ്ണം DA വരും, നമ്മളത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി. ടാക്സബിൾ അലവൻസസിനകത്ത് DA, DP, നമുക്ക് ഫെമിലറൈസ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് കാര്യം ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, ബാക്കിയുള്ളത് പറയാം. goes on പോവും, ഒരുപാടുണ്ടായിട്ട് let it be there. അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് we can focus on HRA, that is house rent allowance. So this house rent allowance is given for one who takes a house for rent, അതായത് owned house ഇല്ലാത്തത്, assessee who is not living in a owned house, സ്വന്തം വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ can claim this allowance. That is the first basic thing you need to know. അതായത് ഇപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ സ്വന്തം വീട്ടിലാണ് താമസിക്കുന്നതെങ്കിൽ I am not able to claim this allowance. Next thing which you need to know is this allowance is granted to meet the allowance given by the employer to meet the expenditure incurred on payment of rent. റെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എക്സ്പെൻഡിച്ചർ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുക്കുന്നതാണ് എംപ്ലോയർ എംപ്ലോയിക്ക് കൊടുക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ടാക്സബിൾ അലവൻസസ് ആർ ദെയർ. ടാക്സബിൾ എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഫുള്ളി ടാക്സബിൾ എന്നാണ് അർത്ഥം കേട്ടോ, ഫുള്ളി ടാക്സബിൾ, അതായത് കിട്ടുന്ന ഫുൾ എമൗണ്ടിന് വി ആർ സപ്പോസ് ടു പേ ടാക്സ് എന്നർത്ഥം. സെക്കൻഡ് കാറ്റഗറിയിലാണ് അലവൻസസ് എക്സംപ്റ്റഡ് അപ് ടു എ സ്പെസിഫൈഡ് ലിമിറ്റ്. ഒരു ലിമിറ്റ് വരെ എക്സംപ്റ്റഡ് ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ അത് കഴിഞ്ഞാൽ വി ആർ ലയബിൾ ടു പേ ടാക്സ് എന്നാണ് അർത്ഥം. അതിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് പഠിക്കുന്ന, ആദ്യം HRA പഠിക്കുന്നത്, ദാറ്റ് ഈസ് ഹൗസ് റെന്റ് അലവൻസ്. അപ്പോൾ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ലിമിറ്റ് വരെ അല്ലെങ്കിൽ HRA ഈസ് എക്സംപ്റ്റഡ് ഓർ ടാക്സബിൾ അപ് ടു എ സർട്ടൻ ലിമിറ്റ്. ഒരു ലിമിറ്റ് വരെ ടാക്സബിൾ ആണ്, ബാക്കി പോർഷൻ എക്സംപ്റ്റഡ് ആണ്.
So how will you calculate the exempted HRA? Exempted HRA. അതായത് എത്ര പോർഷൻ ആണ് എക്സംപ്റ്റഡ് വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ടാക്സ് കൊടുക്കണ്ട. Exempted HRA or portion of HRA it is not taxable. It is not taxable. First one is actual amount of HRA received. ശരിക്കും ഞാനൊരു അസസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് കിട്ടുന്ന ആക്ച്വൽ എമൗണ്ട് അതാണ് ആദ്യം നിൽക്കുന്നത്. ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രശ്നം വരും. സെക്കൻഡ് വൺ ഇസ് rent app of hire. Exempted HRA. ഞാൻ ഓഡിബിൾ ആണോ? പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാവോ? ആരെങ്കിലും ഒരാൾ റിപ്ലൈ ചെയ്യൂ. ഓഡിബിൾ? ഓക്കെ ഓക്കെ, താങ്ക് യു ഓക്കെ ഫൈൻ. സോ എക്സംപ്റ്റഡ് HRAയിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞത് ഫസ്റ്റ് തിങ് ഇസ്, നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീൻ കാണാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ? ഞാൻ ഫോൺ ത്രൂ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, വേറൊരു രക്ഷയില്ല, കറണ്ട് ഇല്ല. കുഴപ്പമുണ്ടോ? എനിക്ക് സൂം ചെയ്യാൻ പറ്റും, സ്ക്രീൻ സൂം ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ,
So actual amount next one is rent paid minus 10% of salary. What is salary എന്ന് പറയാം. So rent paid minus 10% of salary. ഇത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലൊക്കെ വേറൊരു രീതി പറയും. ഞാൻ അതിനെ കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രീതി പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. Third one is 50% of salary in the places 50% of salary in places such as metro cities, Mumbai, Kolkata, Delhi, and Chennai. And for or ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നേ വരത്തുള്ളൂ. That is in other places എന്നാണ് അർത്ഥം. On all other places it will be 40% of salary. ഈ സ്ഥലങ്ങൾ മാത്രം മെട്രോ സിറ്റീസ് മാത്രം ഓർത്താൽ മതി. അവിടെ മാത്രമാണ് ഈ ഒരു 50% ഓഫ് സാലറി ആപ്ലിക്കബിലിറ്റി വരുന്നത്. ഇല്ല. ഓക്കെ, സാലറി മീൻസ് അതായത് ഓരോ അലവൻസസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും അവിടെ സാലറി ഡെഫിനിഷൻ കൊടുത്തിരിക്കും. എന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോ പെർട്ടിക്കുലർ അലവൻസസിന്റെ കാൽക്കുലേഷനും സാലറിയുടെ ഡെഫിനിഷൻ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോ അലവൻസസിന്റെ എമൗണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള സാലറിയുടേത് ഡിഫറൻസ് എന്നാണ് അർത്ഥം. അല്ലാതെ എൻറ്റയർ സാലറി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഡിഫറൻസ് എന്നല്ല അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. Salary includes basic pay, and next thing you need to include is salary means എന്ന് എഴുതണ്ട, ഇങ്ങനെ എഴുതാം. Salary for the calculation of HRA, basic pay. Second one DA. DA എപ്പോഴും ഓർക്കണം, DA which is forming part of salary മാത്രമേ എടുക്കുള്ളൂ. ഫോമിംഗ് പാർട്ട്, അതായത് റിട്ടയർമെന്റ് ബെനിഫിറ്റ്സിനൊക്കെ എടുക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ട് ഓഫ് റിട്ടയർമെന്റ് ബെനിഫിറ്റ്സ്, അതായത് ഗ്രാറ്റുവിറ്റി, പെൻഷൻ, അതിൻ്റെയൊക്കെ കാൽക്കുലേഷന് വേണ്ടി എടുക്കുന്നത്. അതാണ് അവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചത്. or DP. What is this DP? Dearness pay. എന്ന് വെച്ചാൽ അർത്ഥം വെറുതെ DA എന്ന് പറഞ്ഞ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ സിംപ്ലി ഡിയർനെസ് എലവൻസ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യു വോണ്ട് ഇൻക്ലൂഡ് ദാറ്റ്. തേർഡ് വൺ ഇസ് ഫിക്സഡ് പെർസെൻറ്റേജ് കമ്മീഷൻ. ഫിക്സഡ് പെർസെൻറ്റേജ് കമ്മീഷൻ ഓൺ ടേൺ ഓവർ, അത് പെർസെൻറ്റേജ് തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കണം. സിംപ്ലി ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കമ്മീഷൻ എന്ന് തന്നാൽ യു വോണ്ട് ടേക്ക് ഇറ്റ് ഫോർ കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് HRA. കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് HRAക്ക് അത് നമ്മൾ എടുക്കില്ല. യു വോണ്ട് കൺസിഡർ. സോ ദിസ് ഈസ് ദി definition of salary for the purpose of calculating HRA. HRA calculation ഉള്ള ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കാൽക്കുലേഷൻ ആണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. സാലറി എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, അതായത് നമ്മൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞില്ലേ 40% ഓഫ് സാലറി എടുക്കണം, 50% ഓഫ് സാലറി എടുക്കണം എന്നൊക്കെ മെൻഷൻ ചെയ്തില്ലേ. താങ്ക് ഗോഡ് കറണ്ട് വന്നു, വിടുപോയി. ഓക്കെ,
സോ 40% ഓഫ് സാലറി 50% ഓഫ് സാലറി എന്നൊക്കെ നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്ത ആ പർട്ടിക്കുലർ സാലറി, അവിടെ പറഞ്ഞ സാലറി എങ്ങനെ എടുക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്. വിൽ ഷെയർ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ഇപ്പോൾ ഗ്രൂപ്പിനകത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഷെയർ ചെയ്യാം. ഒരു ചെറിയ ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉണ്ടടാ, എന്താണെന്ന് അറിയത്തില്ല. എനിക്ക് മഴ ആയിരിക്കും. ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ മുന്നേ എടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ അവർക്കും ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ചെറിയ ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉണ്ടെന്ന്. വേറെ ആർക്കെങ്കിലും ഇഷ്യൂ ഉണ്ടോ പറയുന്ന സൗണ്ട്? ഓക്കെ. ഇപ്പോൾ ഡിസ്റ്റർബൻസസ് പോയോ? ഇത് ഞാൻ ലാപ്പിനകത്തോട്ട് എൻ്റർ ചെയ്ത്, മേ ബി ഫോൺ ത്രൂ ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കും അത്ര ക്ലീനായിട്ടുള്ള ഇതുപോലും കേൾക്കുന്നു. ഒരു മിനിറ്റ്.
ഇതുവരെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് exempted salary. Sorry, exempted HRA and what is the definition of salary for the calculation of HRA. ഞാൻ ഒരു PDF ഷെയർ ചെയ്തു, ഒന്നും എനിക്ക് അപ്ലോഡ് ആവുന്നില്ല. ഇമേജ് ആയിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാം. Okay, the first question I share ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. The first question is, Mr. Alvin is an employee in Chennai. He resides in a rented house for which he pays monthly rent 4,000. ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ അതുപോലൊന്നും ഇവിടെ എഴുതുന്നില്ല. എന്താണ് ക്രക്സ് മാത്രം അതിൽ വേണ്ട നമുക്ക് കാൽക്കുലേഷന് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ഒന്ന് നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യാം. കാരണം ക്വസ്റ്റ്യനും എല്ലാം കൂടെ പാരലലി ഫോണിൽ കൂടെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നവർക്കുള്ള എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ മന്ത്ലി റെന്റ് 4,000. Monthly rent is 4,000. And പിന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നത് he receives HRA from the employer at the rate. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് വേണം. HRA is 5,500 per month. He receives house rent allowance 5,500. Along with HRA, his monthly salary consists of the following. So, അപ്പോൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പേഴ്സൺ ആൽവിൻ ഒരു എംപ്ലോയി ആണ് ചെന്നൈയില്. ആൽവിന്റെ കേസ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ബേസിക് പേ, ഡിയർനസ് അലവൻസ്, യൂണിഫോം അലവൻസ്, ബോണസ്, ഇത്രയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. മന്ത്ലി സാലറിക്കകത്ത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ കൺസിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് നോക്കാം. അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം നമ്മൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വെൻ യു ആർ ഡീലിംഗ് വിത്ത് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓഫ് HRA കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചു നോക്കിയേ. കമ്പ്യൂട്ട് ടാക്സബിൾ പോർഷൻ ഓഫ് HRA ഇഫ് എനി ഫോർ ദ ഇയർ 1920. അതായത് ടാക്സബിൾ പോർഷൻ ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് യു ഹാവ് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ദ സാലറി. ഇവിടെ സാലറി എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ച് എല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാനല്ല, സാലറി ഫോർ ദ കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് HRA കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള സാലറി. ആദ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതിനകത്ത് എന്തെടുക്കാം, ബേസിക് പേ അല്ലെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ടേക്ക് ദ സാലറി. ബേസിക് പേ ഓർ ദ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിലെ ബേസിക് പേ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതാം 12,000. Second thing which you can include for the salary, number ഒന്നും ഇടണമെന്നില്ല. Second thing is DA, forming part or BP. Question വായിച്ചു നോക്കിയേ.
സിംപ്ലി ഡി എ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. യു ഷുഡ് നോട്ട് തിങ്ക്, അത് എടുക്കാൻ പാടില്ല. യു ഷുഡ് നോട്ട് കൺസിഡർ ഫോർ കാൽക്കുലേഷൻ. വെറുതെ ഡി എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ that is not considered. DA forming part of retirement benefits or DA forming part of salary എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ മാത്രമേ you have to consider. അപ്പോൾ ഇത് എടുക്കരുത്, ഈ DA എടുക്കരുത്. Then next thing പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഫിക്സഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് കമ്മീഷൻ. അങ്ങനെ ഒരു ഐറ്റം ഉണ്ടോ? ഫിക്സഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് കമ്മീഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഐറ്റം നമുക്ക് ഈ പെർട്ടിക്കുലർ ക്വസ്റ്റിനകത്ത് ഇൻകം അലവൻസ് ബോണസ് എനിക്ക് പറഞ്ഞു ഇല്ല. അപ്പോൾ ഈ പെർട്ടിക്കുലർ പേഴ്സണിന്റെ ബേസിക് പേ എന്ന് പറയുന്നത് 12,000 ആണ്. യു ഹാവ് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ഇറ്റ് ഫോർ 1 year. 1,44,000. മെസ്സേജ് അയക്കുന്നുണ്ട്. 1 ഇയറിലത്തെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു സാലറി ഫോർ 1 year. ഇനി നമുക്ക് ആക്ച്വൽ എച്ച് ആർ ഐ റിസീവ്. സാലറി കാൽക്കുലേഷൻ കഴിഞ്ഞ് ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം. ഹെഡിങ് ചെയ്ത് കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് എക്സംപ്റ്റഡ് എച്ച് ആർ ഐ. കാരണം ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്താ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ടാക്സബിൾ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് എക്സംപ്റ്റഡ് കണ്ടുപിടിച്ചാലേ ടാക്സബിൾ കണ്ടുപിടിക്കും. Calculation of exempted HRA. So how will you find out the exempted HRA? Exempted HRA can be calculated by first one, actual HRA received. Actual HRA received. ശരിക്കും കിട്ടുന്നത് ഇവിടെ ഈ ആൽവിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾക്ക് ഒരു മാസം 5,500 ആണ് ആക്ച്വൽ HRA. നമുക്കതിനെ ഒരു ഇയറിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം. കാരണം നമ്മൾക്ക് ഫോർ ദ അസസ്മെന്റ് ഇയർ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ. ദാറ്റ് ബിക്കം 66,000. സെക്കൻഡ് എക്സംഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ റെന്റ് പെയ്ഡ് മൈനസ് 10% ഓഫ് സാലറി, അതാണ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ റെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിവിടെ എഴുതി മന്ത്ലി റെന്റ് ആണ്. അപ്പോൾ അതിനെ നിങ്ങൾ year ആക്കുക. 4,000 into 12, it becomes 48,000. So 48,000 നിന്നും you need to subtract 10% of salary. 1,44,000 ആണ് ഇവിടെ സാലറി എന്നോട് ഉദ്ദേശിച്ച അതിന്റെ 10%. So 14,400. The answer would be 33,600. ഇനി ആൽവിൻ ഈസ് ആൻ എംപ്ലോയി ഇൻ ചെന്നൈ. അയാള് താമസിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ചെന്നൈയിലാണ്. നമ്മൾ അപ്പോഴേ പറഞ്ഞു 50% ഓഫ് സാലറി ഇൻ ദി കേസ് ഓഫ് പ്ലേസസ് വേർ മുംബൈ, കൊൽക്കത്ത, ഡൽഹി ആൻഡ് ചെന്നൈ. ഈ സ്ഥലത്താണെങ്കിൽ 50% എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ 50% ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. 50% of salary. So that is equal to 1,44,000 in the 50%. നമ്മളിവിടെ എക്സംപ്റ്റഡ് പറഞ്ഞപ്പോൾ ലീസ്റ്റ് അവിടെ എഴുതി വെക്കണേ. ലീസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ്. ലീസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് വിൽ ബി എക്സംപ്റ്റഡ്. ഏറ്റവും ലീസ്റ്റ് ഏതാണോ അതായിരിക്കും എക്സംപ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. നമ്മളിപ്പോൾ എഴുതിയ കേസിൽ ആദ്യം 66, പിന്നെ 33,600, 72,000. അപ്പോൾ ഏതാണ് ലീസ്റ്റ്? 33,600. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ എഴുതാം. ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ, ഇഫ് ഇറ്റ് വാസ് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് എക്സംപ്റ്റഡ് HRA ആയിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആൻസർ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇറ്റ് ഈസ് എത്രയാണ് എമൗണ്ട്? 33. പക്ഷേ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ടാക്സബിൾ HRA.
ടാക്സബിൾ എച്ച് ആർ. ടാക്സബിൾ എച്ച് ആർ എന്ന് വെച്ചാൽ ആക്ച്വൽ എച്ച് ആർ എ റിസീവ്ഡ്. ഈ ആൽവിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആള് റിസീവ് ചെയ്ത ആക്ച്വൽ എച്ച് ആർ എ അത് എത്രയാണോ ക്വസ്റ്റ്യന് നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് 66,000. അതിൽ നിന്നും എന്ത് മൈനസ് ചെയ്യണം? നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച് എക്സംപ്റ്റ് ടാക്സ് കൊടുക്കണ്ട എന്നുള്ള പോർഷൻ എക്സംപ്റ്റഡ് എച്ച് ആർ. എക്സംപ്റ്റഡ് എച്ച് ആർ എ മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ HR 33,600. When you subtract, you will get the answer as taxable HR. ആ കിട്ടുന്ന ആൻസർ ആണ് taxable HR. Amount 32,400. അങ്ങനെ എഴുതാം നമുക്ക് taxable HR. This is the answer. ആർക്കെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് സംസാരിക്കാം, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഡൗട്ട്സ് ഉള്ളവർക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും കൂടെ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് വെക്കരുത്. ഒരു 5 ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാമെന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു എച്ച് ആർ എ ആയതുകൊണ്ട് സാലറി ഗ്രേഡ് ഒക്കെ വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യണമെന്നുണ്ട്. ഡൗട്ട് ഉള്ളവർക്ക് ചോദിക്കാം. Okay. Moving to the next question. Another question. Mr. George of Agra receives 1,92,000. George, a resident of Agra, receives a basic salary. Basic salary, important ആയിട്ട് വേണ്ട കാര്യം മാത്രം പറഞ്ഞ പോലെ എഴുതി വെക്കാം. Basic salary is 1,92,000. And in addition, he gets 92,200 per annum as DA, which forming part of pay. DA forming part. അതെടുത്തു എച്ച് ആർ യുടെ കാൽക്കുലേഷനിൽ അതെടുത്തു 19,200. 7% commission on sales made by him, and the sales was 86,000. ഇതിന്റെ 7% ആണ് അയാൾക്ക് കിട്ടുന്ന കമ്മീഷൻ. 7%. 24,000 per annum as HR. അപ്പോൾ അയാളുടെ HR 24,000 per annum ആണ്. He pays 21,500 per annum as rent. Okay? Rent paid. Paid is 21,500. ഇത്ര വന്നിട്ടുണ്ട്. So, first you need to know the salary. What is salary in this question? First one, basic.
pay. Basic pay is 1,92,000. ഒരു വർഷത്തെയാണ്, മന്ത് പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ, ഒരു വർഷത്തെയാണ്. ഇനി DA, which is forming part എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് you can take that amounts to 19,200. ഇനി അടുത്തത് ഫിക്സഡ് പെർസെൻറ്റേജ് കമ്മീഷൻ, അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതി പഠിക്കണം. ഫിക്സഡ് പെർസെൻറ്റേജ് കമ്മീഷൻ ഓൺ sales. Percentage commission or here the sales is 86,000. So 86,000 into especially fixed percentage 7. That amounts to 6020. You add all this, you will get the salary for the purpose of calculating HRA. Total into 21,700 something. 2,17,220. 2,17,220. That is the total of salary. നമുക്ക് HRA exemption കണ്ടുപിടിക്കാം. Question എന്താണ്? Question is compute the house rent. ശ്രദ്ധിച്ച് വായിക്കണം. House rent allowance exempt from tax. അപ്പോൾ എന്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ? The question is to calculate exempted HRA. നമ്മൾ എങ്ങനെ ഹെഡിങ് ചെയ്താൽ കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് exempted HRA എഴുതാം. കഴിഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യനിന് വ്യത്യാസമുണ്ട്. കഴിഞ്ഞത് ടാക്സ് കണ്ടുപിടിക്കണം. നമുക്കറിയാം ലീസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് വിൽ ബി exempted. First one, basic actual HRA received. So the actual HRA received here is question directly തന്നിട്ടുണ്ട്, ഒന്നും പ്രത്യേകിച്ച് ചെയ്യാനില്ല. 24,000. And second one, rent paid minus 10% of salary. അങ്ങനെ തന്നെ 2-3 ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെ എഴുതിയാൽ മതി. ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇതൊന്ന് പഠിക്കും. കാണാൻ പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമുക്കത് മനസ്സിലായി നമ്മൾ എടുക്കും. ഇല്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും ഓരോന്ന് പഠിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ സാലറി കാണാതെ ഇരുന്ന് പഠിക്കേണ്ടി വരും. തേർഡ് വൺ ഇസ് ഈ പർട്ടിക്കുലർ പേഴ്സൺ ജോർജ് അല്ലെങ്കിൽ അസസി ഈസ് റിസൈഡിങ് അറ്റ് ആഗ്രയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തൊന്നും വരില്ല. ചെന്നൈ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ചെന്നൈ, കൊൽക്കത്ത, ദെൻ ഡൽഹി, മുംബൈ, ഇത്രയും 4 പ്ലേസസിനാണ് 50% എടുക്കാൻ പറ്റുന്നത്. ഈ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ലിവിങ്ങിന്റെ ബേസിസിലാണ്. എല്ലാ മെട്രോ സിറ്റീസും തന്നെ ആയിരിക്കണമെന്നില്ല. കുറച്ചൊക്കെ മോസ്റ്റ്ലി മെട്രോ സിറ്റീസിനെയാണ് അങ്ങനെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യപ്പെടുന്നെങ്കിൽ എല്ലാ മെട്രോ സിറ്റീസും പറഞ്ഞുകൊണ്ട്. സോ റെന്റ് പെയ്ഡ് മൈനസ് 10% സാലറി. ഹിയർ എടുക്കേണ്ടത് 40% ഓഫ് സാലറി. കാരണം ആ പറഞ്ഞ സ്ഥലങ്ങളിലൊന്നും അല്ല. റെന്റ് പേ ചെയ്യുന്നത് 21,500 ആണ്. ആ 21,500 മൈനസ് 10% ഓഫ് സാലറി നമ്മളിവിടെ എടുത്തു വെച്ചാൽ ഈ 2,17,220 അതിന്റെ 10% എന്ന് പറയുന്നത് 21,722. 40% ഓഫ് സാലറി നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം. അതിന്റെ 40%.
21,720 40%. So this here the answer would be nil. നെഗറ്റീവ് വരുമല്ലോ, നില്ലെന്ന് എടുത്താൽ മതി. അവിടെ നെഗറ്റീവ് ഫിഗർ ഒന്നും എടുത്ത് എഴുതരുത്, മണ്ടത്തരമാണത്. അവിടെ കിട്ടില്ല. ആ പെർട്ടിക്കുലർ കേസിന് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എക്സംഷൻ കാൽക്കുലേറ്റിന്. അടുത്ത കേസ് നോക്കുക, 40% ഓഫ് സാലറിയാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് 86,888. ഇതിൽ ഏറ്റവും ലീസ്റ്റ് ഏതാ? നെൽ, ശരിയല്ല? ലീസ്റ്റ് ഇസ് നെൽ അല്ലേ? ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും ലീസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഫിഗറാണ്. ഫുൾ എമൗണ്ട് ഓഫ് HRA received will be taxable. Full amount taxable. ആർക്കെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. അതെങ്ങനെ 50% കൊടുക്കും? only 50% is applicable only for ചെന്നൈ, കൊൽക്കത്ത, മുംബൈ ആൻഡ് ഡൽഹി. അങ്ങനെ പറയുകയാണെങ്കിൽ മാത്രം. ആഗ്ര ഇസ് പാർട്ട് ഓഫ് ഉത്തർപ്രദേശ്. ആ സ്ഥലം നിങ്ങൾ കൂടുതലൊന്നും ചിന്തിക്കണ്ട. മുംബൈയിലെ ഒരു സ്ഥലം എന്നൊന്നും പറഞ്ഞൊന്നും നോക്കണ്ട. മുംബൈ, ഡൽഹി, കൊൽക്കത്ത, ചെന്നൈ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ മാത്രം 50% കിട്ടുന്നത്. അല്ലാതെ അവിടെ വരുന്ന ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ചെറിയ ലൊക്കാലിറ്റി, ഇപ്പൊ കേരള എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും വരുന്ന പോലെ അങ്ങനെയുള്ള രീതിയിലൊന്നും ചിന്തിക്കേണ്ട. അത്രയ്ക്ക് ഇന്ന് ഡെപ്തി നോക്കണ്ട. കാൺപൂർ ഇതിനകത്തൊന്നും വരില്ല. ഡയറക്ട്ലി നിങ്ങൾക്ക് പറയാം, അത് മാത്രം നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതി. നമ്മളിതിനെ ഡൽഹി വിസിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിയറസ്റ്റ് ലൊക്കാലിറ്റി എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ട്രിവാൻഡ്രം കാണാൻ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ കന്യാകുമാരി കാണാൻ പോകുന്നു ഇഷ്ടം പോലെ ടൂറിസ്റ്റുകൾ. അതുപോലെ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ആഗ്ര. മീൻസ് അത്ര നിയർ ബൈ ആയതുകൊണ്ട്. ബട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് പാർട്ട്. ഡൗട്ടുള്ള ആരെയും മാത്രം ഒന്ന് പോസ്റ്റ് ചെയ്ത്. Okay, moving to the next question. അടുത്ത സെറ്റ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യന് ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ റൺ ചെയ്ത് ആദ്യം
നില്ല് കൺസിഡർ ചെയ്യും. പിന്നെ ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഓരോ പ്രാവശ്യവും എന്താ നില്ല് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ലീസിന് എക്സംഷൻ ആയിട്ട് കിട്ടില്ലേ എന്ന് വെച്ചാൽ അർത്ഥം ഇവിടെ ഈ പർട്ടിക്കുലർ പേഴ്സൺ എക്സംഷൻ ഇല്ല. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അയാൾ കൊടുക്കുന്ന റെന്റ്, ഇതിന്റെ മീനിങ് എന്താണെന്ന് അറിയോ? ഇവിടെ ഇപ്പൊ റെന്റ് പെയ്ഡ് -10% ഓഫ് സാലറി അല്ലേ നില്ലായി പോയത്. അയാൾ കൊടുക്കുന്ന സാലറി അറ്റ്ലീസ്റ്റ് എന്തിനേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കണം, അയാളുടെ സാലറിന്റെ ഒരു 10%-നേക്കാൾ കൂടിയിരിക്കണം, എങ്കിലേ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഡിഫറൻസ് വരുള്ളൂ. റെന്റ് പെയ്ഡ് -10% ഓഫ് സാലറി അത്രയും കൂടി ഇല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബേസിക്കലി ചെയ്യിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് ദ തേർഡ് വൺ. Question of Anup. Mr. Anup. In this question, from the following details, compute taxable amount of HRA in respect of Mr. Anup, an employee of a limited company. അയാൾ ഇനി ഏത് തരം എംപ്ലോയി തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ, അത് നമുക്കൊരു വിഷയമല്ല. എന്ന് വെച്ചാൽ അർത്ഥം വെദർ ഹീസ് എ ഗവൺമെന്റ് എംപ്ലോയി, പ്രൈവറ്റ് കമ്പനിയിലെ എംപ്ലോയി, അതൊന്നും നമുക്കൊരു ഇതിനകത്തൊരു മാറ്റർ അല്ല. An employee of a limited company in Mumbai for the previous year 1920. Salary received includes the following. Basic pay എല്ലാം മന്ത് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. ബേസിക് പേ പെർ മന്ത് ആണ്. DFS പേ പെർ മന്ത് 1000 rupees per month. DA 2000 per month. Advance salary, arrears of salary, fixed commission. What is this fixed commission and fixed percentage commission on DA? രണ്ട് ഡിഫറെന്റ് ആണ് കേട്ടോ. അതിവിടെ ഒരു നോട്ടായിട്ട് എഴുതി വെക്കുക. This fixed commission will not be considered. Fixed commission, comma, പിന്നെ ഇവിടെ എടുക്കാത്ത കാര്യം അഡ്വാൻസ് ഓഫ് സാലറി, അതുപോലെ തന്നെ arrears of salary are not included. Included in the salary for the computation of HRA. കമ്പ്യൂട്ടേഷന് ഇതൊന്നും എടുക്കില്ല. അപ്പോ അർത്ഥം ഈ ഫിക്സഡ് കമ്മീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തിൽ നിന്ന് ഡിഫറെന്റ് ആണ്? ഫിക്സഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് കമ്മീഷൻ ഓൺ ടേൺ ഓവർ എന്നുള്ളതിൽ നിന്ന് വളരെ ഡിഫറെന്റ്. ക്വസ്റ്റ്യനില് ടാക്സബിൾ എമൗണ്ട് ഓഫ് HR ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഏറ്റവും ആദ്യം വന്നിട്ടുണ്ട് കമ്പ്യൂട്ട് ടാക്സബിൾ എമൗണ്ട് ഓഫ് HR. ആദ്യം അനൂപിന്റെ സാലറി എത്രയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക? സാലറി എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക് പേ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഷോർട്ട് നിങ്ങൾ 2 ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് ആഡ് ചെയ്ത് പോകുന്നു. 7500 into 12 അതാണ് ബേസിക് പേ. ദെൻ അതിൻ്റെ കൂടെ DP ഡിയർനെസ് പേ എടുക്കാം 1000 into 12. That is equal to 90,000 plus 10,000.
dearness pay per month. dearness allowance എടുക്കില്ല 3% അതെടുക്കാം. അതുകൊണ്ട് commission 3%. That is sales target is 1 lakh. 1 lakh in the 3%. So the answer would be 1,05,000 ആണ് ആ പേഴ്സന്റെ സാലറി. എഴുതിയേക്കുന്നത് this is basic pay. പിന്നെ എഴുതിയേക്കുന്നത് DP, that is dearness pay, and next is fixed percentage commission. അങ്ങനെ സാലറി നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു. അടുത്ത നമുക്ക് ഇനി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് ഡയറക്ട്ലി എക്സംപ്റ്റഡ് HR കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. എക്സംപ്റ്റഡ് HR ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്താണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതിന് മാത്രം കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞു എഴുതിയാൽ മതി. ആദ്യം each of the following is exempt. Then first one അതിൽ actual HR. So that amounts to question the HRA received is 36,000. Second one is 10 rent paid minus 10% of salary. Rent paid minus 10% of salary. ഇവിടെ റെന്റ് പെയ്ഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് 36,000 മൈനസ് സാലറി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ 10% എന്ന് പറയുമ്പോൾ 10,500. So the amount is 25,500. Third one is ഈ പേഴ്സൺ എവിടെയാണ് അനൂപ് എവിടെയാണ് താമസം? He is residing at Mumbai for 50% of salary. So 1,05,000 in the 50%. So that amounts to rupees 500. So ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും ലീസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 25,500 ആണ് ലീസ്റ്റ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എഴുതാം exempted HRA equal to 25,500. And write the heading calculation of taxable HR. For the assessment year, previous year calculate ചെയ്യണം ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ട് മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നു അത് എഴുതാം. അപ്പോൾ ആദ്യം എഴുതേണ്ടത് ആക്ച്വൽ HRA receipt. The actual HRA received 36,000 ആണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പ്ലസ് exempted HRA HRA 25,500. So the answer would be taxable HRA എന്ന് പറയുന്നത് 10,500.
നമ്മൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരച്ച് എഴുതാൻ പറ്റും, എന്നിട്ട് പറ്റില്ല. ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്താൽ സമയം പോകും. ഡബിൾ ലൈൻസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടേക്കുന്ന അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് പോകാം.